ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ PVS ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਫੇਰ ਪਜ਼ਲਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਪਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਟੀਮ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟੀਮ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ, ਆਓ ਸਿੱਧਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। ठीक है, सो किसी भी पजल वांगू, ठीक है, इस दे विच भी तुसीं देख सकते हो उपर जिहड़ी हैगी एक पूरी स्टेटमेंट दी गई है और थल्ले कंडीशनस दित्तियां गई फॉलोइंग कंडीशनस। ठीक है, क्वेश्चन नूं करन तो पहला मैं तुहानूं कुछ जनरल चीज़ां समझाउणियां चाहुंदी हां मैं, खास करके ना कंडीशनस दे बारे, राइट। देखो इहदे विच जो कंडीशनस जिद्दां तुसीं पढ़ ही सकदे आ, मान लो कि पहली आपां कंडीशन पढ़ीए A P एंड यू हैव टू बी टुगैदर, मतलब A P U जिहड़ी टीम च जाणगे, ठीक है, टीम सिलैक्शन का आप क्वेश्चन कर रहे हैं। सो टीम जी टीम च जाएंगे इकट्ठे ही जाएंगे, ठीक है, ओके। एंड बी कैन नॉट गो विद डी और आर, मतलब बी जोड़ा है वो डी ना नहीं जा सकता, बी जोड़ा है वो आर ना नहीं जा सकता, ठीक है। सो इस तरीके तुहानूं इहदे विच जिहड़ियां कंडीशनस मिलदियां वा। सो बेसिकली जे आपां गल करिए कि कंडीशनस जिहड़ियां हुंदियां वो किन्ने टाइप्स दियां हुंदियां ने, ठीक है। सो ये तीन टाइप्स दी होंदियां ने। पहली कंडीशन जिहड़ी रहिंदी है वो हुंदी है पॉजिटिव कंडीशन, ठीक है। पॉजिटिव कंडीशन दे विच जिद्दां दस्सिया होया वा A P एंड यू हैव टू बी टुगैदर, मतलब ये तिन्ने जिहड़े हैगे आ ओह इकट्ठे रहणगे, ठीक है। A P U मतलब इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਗੋਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ इदां डिनोट कर ਦਿੰਦੇ ਆ एक ਗੋਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ठीक है। A P U हैव टू बी टुगैदर मतलब जे A हैगा वा तां ਉਹਦੇ ਨਾਲ P ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, U ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ठीक है। जे U नहीं होगा उस टीम के अंदर ना P होगा ना A होगा, ठीक है। ये हो गया पॉजिटिव कंडीशन। दूसरी जिहड़ी हैगी आ हो गया नैगेटिव कंडीशन, राइट। जिद्दां आपां दूसरी स्टेटमेंट जिथे पढ़िया B कैन नॉट गो विद D एंड D और R, इनू आपां किद्दां डिलीट करदे आ, B जिहड़ा हैगा वा वो D दे नाल नहीं जा सकता। सो B लिख के D लिख के गब्बे मारो लाइन और इत्ते कर दिओ क्रॉस, राइट। कि जे जां ते B हो सकता उत्थे या D हो सकता, ठीक है, दोनों इकट्ठे हो ही नहीं सकते कदे, ये नैगेटिव कंडीशन, राइट। इदां जिद्दां क्या है B कैन नॉट गो विद D और R, सो B जिहड़ा हैगा वा ओह R दे नाल भी नहीं जाएगा, ठीक है, जां B जाएगा या R जाएगा, ठीक है, जे B जाएगा या D जाएगा, राइट। ये नैगेटिव हो गई। ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲਾ PPSC ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ, ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਲਾਈਕ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾ, ठीक है, तुहाडा कोई फ्रेंड तुहानूं पुछदा वा, राइट। सो मान लो तुहाडा एक फ्रेंड हैगा वा राम, राइट, और तुसी हैगे आ इत्थे, की तुहाडा नाम दईए, तुहाडा नाम दे दिंदे आ गुरप्रीत, ठीक है, और एक तुहाडा होर फ्रेंड हैगा वा ओह हैगा हरप्रीत, ठीक है। सो ये की पुछदा तुहानूं, राम आके गुरप्रीत नूं पुछदा वा कि चल आपां मूवी देखण चलीए, ठीक है। सो गुरप्रीत कहता वा मैं तां ही जाना वा जे मेरे नाल हरप्रीत जाऊगा, ठीक है। गुरप्रीत कहता मैं तां ही जाना जे मेरे नाल हरप्रीत जाऊगा, ठीक है। सो ਇਹਦਾ मतलब यह है कि जे गुरप्रीत जाऊगा तो वह अपने नाल हरप्रीत नूं लैके ही जाऊगा, ठीक है। पर जे इनू थोड़ा उदां करके देख लीए, हुण की है, राम ने जाके पुछया हरप्रीत कोलों कि चल मूवी देखण चलीए, ठीक है। सो हरप्रीत इदां हरप्रीत नहीं कहता कि भी मैं तां ही जाना जे गुरप्रीत जाना, हरप्रीत कहता चल चलीए, ठीक है, वो चल पैंदा वा, राइट। मतलब गुरप्रीत जिहड़ा वा हरप्रीत दे टुवर्ड लॉयल आ, ठीक है, पर हरप्रीत नूं इहो जिहा कुछ नहीं हैगा, ठीक है। सो ये हो गया वन साइडड पॉजिटिव। ਇਹਦਾ मतलब ये होया कि जे H होऊगा तां ही उत्थे G होऊगा उस टीम दे अंदर, ठीक है, ओके, या G होऊगा तो H होऊगा ही होऊगा, ठीक है। पर इहो जिहा कंडीशन कोई जरूरी नहीं है कि जे H होऊगा तो उत्थे G होऊगा ही होऊगा, ठीक है। H कल्ला भी जा सकदा वा, हरप्रीत कल्ला भी जा सकदा वा, जी जिहड़ा हैगा वा तां ही जाऊगा जे हरप्रीत
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਸਰਕਲ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੋਂ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਓਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ G ਐਂਡ H ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਸਰਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਡਿਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਰੋ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹਾਫ ਐਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਰਾਈਟ, ਓਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਇਰੇਜ਼, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਇੱਥੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ, देयर आर 5 men ABCDE, 5 ਬੰਦੇ ਆ ABCDE and 6 women PQRSTU, 6 ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਾ, ਓਕੇ। ABR ਐਡਵੋਕੇਟ, ABR ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, CD PQ ਐਂਡ SR ਡਾਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਕੇ। ਐਂਡ ਰੈਸਟ ਆਰ ਟੀਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਖ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੌਣ ਆ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੌਣ ਆ, ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕੌਣ ਆ, A B ਔਰ R, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਲ ਆ ਤਾਂ ਮੇਲ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ ਨਾਲ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਸਮਾਲ ਲੈਟਰ ਨਾਲ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਟਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਲ ਆ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਆ, ਓਕੇ, ਰਾਈਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੇਲ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਸਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ ਹੁਣ, CD PQ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ CD ਮੇਲ ਆ, PQ ਤੇ S, ਠੀਕ ਹੈ। PQ ਤੇ S ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਫੀਮੇਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਲ ਲੈਟਰ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਟੀਚਰ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਆ ਉਹ ਟੀਚਰ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ AB ਚਲੇ ਗਿਆ, CD ਚਲੇ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚਿਆ, E ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੀਚਰ ਆ, ਤੇ ਇੱਧਰ PQRSTU, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ T, ਸਮਾਲ T ਪਾਉਣੀ ਆਪਾਂ, ਰਾਈਟ, ਐਂਡ U, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਟੀਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਹੋਇਆ ਕਲੀਅਰ। ਸਮ ਟੀਮਸ ਆਰ ਟੂ ਬੀ ਸਿਲੈਕਟਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਅਮੰਗਸਟ these 7 person subject to the following condition, ਕੁਝ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 11 ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ A P and U have to be together, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ A P, ਠੀਕ ਹੈ, P ਨੂੰ ਸਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, U ਨੂੰ ਸਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਓਕੇ। B cannot go with D or R, B ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ D ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਈਟ। B ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ R ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਓਕੇ। E and Q have to be together, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ E ਲਿਖੋ, ਓਕੇ, ਐਂਡ Q ਲਿਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਸਟ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ R ਆਪਾਂ ਸਮਾਲ ਲਿਖ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ R ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੀਮੇਲ ਆ, ਓਕੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ C and T have to be together, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ C and T ਇਹ ਵੀ ਗੋਲੇ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। D and P cannot go together, ਠੀਕ ਹੈ। D and P cannot go together, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ D ਔਰ P ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ C cannot go with Q, ਓਕੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ C ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ Q ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖੋ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ C ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ T ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆਈ ਕਿ C ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ Q ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ C ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕੀਏ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ B ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ
ਮੇਨ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਆਪਾਂ ਜੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਿਕਟੋਰੀਅਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕੀਏ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜਸਟ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਬਟ ਸਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਮੇਲ ਆ। ਓਕੇ ਰਾਈਟ, ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਫ ਦ ਟੀਮ ਇਜ਼ ਟੂ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ 2 ਮੇਲ ਐਡਵੋਕੇਟ, 2 lady advocate and 1 teacher, the members of team are, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਟੀਮ ਬਣੂਗੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੇਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਮੇਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆ, 2 ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਆ ਐਂਡ 1 ਟੀਚਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖ ਹੁਣ, ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪੈਣੀ ਵੀ 2 ਮੇਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੱਢੀਏ A B, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਕੱਢੀਏ PQ ਕੱਢੀਏ ਕਿ PS ਕੱਢੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ 1 ਟੀਚਰ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਮੇਲ ਐਡਵੋਕੇਟ, 2 ਮੇਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੌਣ ਆ, A ਤੇ B ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ A ਤੇ B ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। A B ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, A B ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, C ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ A B ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ D ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ A B ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ D ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, C ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮੇਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਸੋ 2 ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰਾ ਦੇਖੋ 2 ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ, ਸੋ 2 ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਮਤਲਬ PQS ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। PQ, ਓਕੇ, ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ PQ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 2 ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ PS ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 2 ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਓਕੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ 1 ਟੀਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ETU ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ U ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੱਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ ਆ ਕਿ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ A ਆ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿ A ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ P ਤੇ U ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, A ਦੇ ਨਾਲ P ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ U ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਗਈ ਕਿ P ਦੇ ਨਾਲ D ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ D ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂਦਾ B। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, B ਦੇ ਨਾਲ D ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ R ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। B ਦੇ ਨਾਲ D ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ R ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ D ਆ ਨਾ R ਆ, ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਮੈਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ Q ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ E ਤੇ Q ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ Q ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ E ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ E ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਬਚਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸੋਲਵ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹੀ ਬਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ A ਦੇ ਨਾਲ P ਐਂਡ U ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਮੇਟ ਕਰ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। P ਦੇ ਨਾਲ D ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ P ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ D ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੂਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਮੀਟ ਕਰ ਗਈ। ਫਿਰ B ਦੇ ਨਾਲ D ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, R ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਗਲੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਜੋ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ, B ਦੇ ਨਾਲ D ਨਾ ਹੋਵੇ R ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, E ਦੇ ਨਾਲ Q ਹੋਵੇ,
ठीक है। सो ये ना ई क्यू है ही नहीं है कोई, सो ये कंडीशन की लोड़ ही नहीं पैंदी। फिर अगला हैगा वा सी दे नाल टी होवे, ठीक है। सो ये सी और टी भी है नहीं गे, सो ये भी कंडीशन जी हैगी आ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਇਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹ ਟੀਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਮੇਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, 2 ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, 1 ਟੀਚਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖਣੀਆਂ ਵਾ, ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਚੱਕੋ, ਓਕੇ ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਵਾਲ। ਲੱਗ ਗਈ ਸਮਝ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਇਹਦਾ ਜੋ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ, ਅਗਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਫ ਦ ਟੀਮ ਇਜ਼ ਟੂ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ 1 ਐਡਵੋਕੇਟ, 2 ਡਾਕਟਰਸ, 3 ਟੀਚਰਸ ਐਂਡ ਸੀ ਮੇ ਨਾਟ ਗੋ ਵਿਦ ਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੇ ਨਾਟ ਗੋ ਵਿਦ ਟੀ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਦ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਟੀਮ ਆਰ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, 1 ਐਡਵੋਕੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ABR ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ A ਹੈ, ਓਕੇ ABR, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਓਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ABR ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ A ਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ABR ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲਾ A ਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ABR ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲਾ B ਹੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ABR ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲਾ R ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 1 ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਿਆ 2 ਡਾਕਟਰਸ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਸ ਕਿਹੜੇ ਆ, CDPQS, 5 ਡਾਕਟਰ ਆ, 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ PQS, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਗਏ 3, ਮਤਲਬ ਇਹ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਕੇ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ CDPQS, ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲਾ PQ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, 2 ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਇਹ ਪਾਸ ਆ, ਓਕੇ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ Q ਤੇ S ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਾਸ ਆ, ਓਕੇ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ Q ਤੇ S ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੈ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 3 ਟੀਚਰਸ, 3 ਟੀਚਰ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਟੀਚਰ ਹੈ, ETU ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ETU ਹੈਗੇ ਆ, E ਹੈਗਾ, T ਹੈਗਾ, U ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਓਕੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ E ਹੈਗਾ, T ਹੈਗਾ, U ਹੈਗਾ, 3 ਟੀਚਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ E ਹੈਗਾ, T ਹੈਗਾ, U ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਹਲੇ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, A ਆ ਤੇ ਨਾਲ P ਤੇ U ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ A ਹੈਗਾ, P ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ, ਤੇ U ਵੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ A ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਟ U ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ U ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ A ਜਾਂ P ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅਗਲੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ U ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਰ A ਤੇ P ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। A ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, P ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, A ਵੀ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਉਹ B ਆਨਸਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵਾ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ B ਆਨਸਰ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋਰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇਹ ਟੀਮ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਮੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ A ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, P ਤੇ U ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਓਕੇ। ਫਿਰ ਜੇ P ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ D ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ D ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ,
ठीक है। सो B ਦੇ ਨਾਲ D नहीं हो सकती, ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ B ਆ ਨਾ D ਆ, ਰਾਈਟ। B ਦੇ ਨਾਲ R नहीं हो सकती, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ B ਆ ਨਾ R ਆ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੋ E ਦੇ ਨਾਲ Q ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਸਹੀ ਆ, E ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਸੋ ਨਾਲ Q ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਓਰੀਜਨਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ C ਦੇ ਨਾਲ T ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ T ਦੇ ਨਾਲ C ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ T ਹੈਗਾ ਵਾ, ਓਕੇ, ਬਟ C ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, C may not go with T, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸੋ ਇਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਾਇਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ, ਸੋ ਪਰ ਇਹ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੱਥੇ, ਓਕੇ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, C ਦੇ ਨਾਲ Q ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੋ Q ਹੈਗਾ ਵਾ, C ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਓਕੇ। ਲੱਗੀ ਸਮਝ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਸਵਾਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਮ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਆ ਸਵਾਲ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਟੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ, ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਰਾਈਟ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਫ ਦ ਟੀਮ ਇਜ਼ ਟੂ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ 1 ਮੇਲ ਐਡਵੋਕੇਟ, 1 ਮੇਲ ਡਾਕਟਰ, 1 lady doctor and 2 teachers, ठीक है, the members of the team are, right। पहला देखो 2 teachers, ठीक है, 2 teachers मतलब ETU ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੱਕ ਲਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ETU ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ TU ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਆ, ਓਕੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ET, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ET ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਵਾਇਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗੇਨ E ਤੇ U ਹੈਗੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਾਇਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ E ਤੇ U ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ 2 ਟੀਚਰਸ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਫੁੱਲਫਿਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, 1 ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, PQS, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ P ਹੈਗਾ ਵਾ, ਆਲ ਰਾਈਟ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ P ਹੈਗਾ ਵਾ, ਆਲ ਰਾਈਟ। ਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ P ਹੈਗਾ ਵਾ, ਆਲ ਰਾਈਟ। ਚੌਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ Q ਹੈਗਾ ਵਾ, ਓਕੇ। PQS ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਚੌਥੇ 'ਚ Q ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਹਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 1 ਮੇਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, A ਜਾਂ B 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ A ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਵੀ A ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ A ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ B ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। A ਜਾਂ B 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫੁੱਲਫਿਲ। ਰਹਿ ਕਿਹੜੀ ਗਈ, 1 ਮੇਲ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਲ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਆਉਣੇ ਆ, C ਜਾਂ D, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ C ਜਾਂ D ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਓਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਵਾ ਕਿੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ, APU ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, APU ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਤਿੰਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ APU, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ A ਹੈਗਾ ਵਾ, P ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਰ U ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰਾਈਟ। ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਐਲੀਮੀਨੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ APU ਹੈਗਾ ਵਾ, ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਵਾ, U ਆ, A ਜਾਂ P ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਜੇ P ਆ ਤਾਂ D ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ P ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ P ਹੈਗਾ ਵਾ, D ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ, ਓਕੇ। ਸੋ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ P ਔਰ D ਦੋਨੋਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਓਕੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਉਹ A ਬਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਗਿਆ ਵਾ ਨਿਕਲ। ਪਰ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ।
ठीक है। हुण अगे इहदे विच कोई तीसरी कंडीशन तो आउंदी नहीं है क्योंकि इह 'च ना बी हैगा वा ना डी हैगा वा ना आर हैगा वा। ठीक है। फिर अगे इहदे विच ई क्यू वाली कंडीशन भी नहीं आउंदी क्योंकि इहदे विच ना ई हैगा ना क्यू हैगा वा। सी एंड टी इकट्ठे होने चाहिए आ, सो इहदे अंदर सी भी हैगा वा, इहदे अंदर टी भी हैगा वा। ठीक है। सी दे नाल क्यू नहीं होना चाहिए जिहड़ा कि नहीं हैगा। सो सारियां कंडीशन इहदे उत्ते मैच करदियां वा पहली दे उत्ते पूरियां पूरियां। सो आंसर साडा आ गया 1। ओके। सो इस तरीके नाल जिहड़ा है असीं एलिमिनेशन करके अपना आंसर कढदे हां। ओके। अगला क्वेश्चन जिहड़ा हैगा हुण तुसीं देखो, थोड़ा जिहा ब्लर तुहानूं लग सकदा है, मैं पढ़ दिना। इफ द टीम इज टू कंसिस्ट ऑफ 2 एडवोकेट्स, ठीक है, 2 डॉक्टर्स, 2 टीचर्स एंड नॉट मोर दैन 3 लेडीज। ठीक है। 3 लेडीज तो वध नहीं होना चाहिए। द मैंबरस ऑफ द टीम आर। ठीक है। सो पहली गल कि 3 लेडीज किहड़ियां किहड़ियां ने। हुण अपने कोल इहदे विच लेडीज किहड़ियां किहड़ियां ने, पी क्यू आर एस टी यू 6 लेडीज आ। ठीक है टोटल। और वो कहती है कि किसी भी टीम ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ, PTU ਰਾਈਟ, ਇਹ 3 ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਸਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, AC PRTU, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਐਲੀਮੀਨੇਟ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ AE PQRT, ਇਹ ਵੀ 4 ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐਲੀਮੀਨੇਟ। ਫਿਰ BCE QRT, ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਹੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ QRT। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਸ। ਸੋ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਜੋ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੱਕ ਲਓ ਕਿ ਦੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, 2 ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, 2 ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਰਾਈਟ, ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ APU ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ A ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, P ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, U ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ P ਹੈਗਾ ਵਾ ਤਾਂ D ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ APU ਵਾਲਾ ਕੀ ਕੰਸੈਪਟ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ A ਆ ਨਾ P ਆ ਨਾ U ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਜੇ P ਆ ਤਾਂ D ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ P ਹੈਗਾ ਵਾ, D ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ, ਜਾਂ ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ P ਆ ਨਾ D ਆ। ਸੋ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ B ਆ ਤਾਂ D ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, B ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਰ D ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ B ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਰ D ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਕਿ B ਆ ਤਾਂ R ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ B ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵਾ 4th ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ R ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਟੀਮ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ B ਔਰ R ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐਲੀਮੀਨੇਟ। ਸੋ ਬਚਿਆ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਕੀ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਂਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ। E ਐਂਡ Q ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ E ਆ ਨਾ Q ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ C ਐਂਡ T ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਹੀ ਆ, C ਔਰ T ਦੋਨੋਂ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਮੈਚ। ਸੋ C ਦੇ ਨਾਲ Q ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਕੇ। ਸੋ C ਦੇ ਨਾਲ Q ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਬਣੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ PPSC ਦਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। PPSC ਨੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਜ਼ਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸੋਲਵ, ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਇੱਧਰ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਉਹੀ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਓਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਤੋਂ ਡਿਫੀਕਲਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਪਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ।
ठीक है। हुण इस पजल दे विच की आ A group of 3 or 4 has to be selected from 7 persons 7 persons ਆ ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਜਾਂ 4 ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ among them 2 are women ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਸੋ women ਕੌਣ ਨੇ ਫਿਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਵਿਤਾ ठीक है। 5 ਬੰਦੇ ਆ 5 men ਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਡੇਵਿਡ ਪੀਟਰ ਐਂਡ ਰਹੀਮ ਟੋਟਲ 7 ਜਣੇ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੂਮਨ ਆ 5 ਮੈਨ ਆ ठीक है। हुण इत्थे कंडीशनस की अगे आह कंडीशनस आ गईयां सारियां ठीक है। सो कंडीशन पहली कंडीशन की है कि राम वुड नॉट लाइक टू बी इन द ग्रुप ऑफ श्याम ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਮੇਲਸ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਮਾਲ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ श्याम और राम ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। राम would not like to be in the group if Sham is also selected ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਓਕੇ ठीक है। सो दूसरी स्टेटमेंट पढ़ो श्याम एंड रहीम वांट टू बी सिलेक्टेड इन द ग्रुप सिलेक्टेड टुगेदर इन द ग्रुप मतलब श्याम एंड रहीम ठीक है। श्याम ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਸੋ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਆਰ ਐਚ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਇਕੱਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਤਾ ਗੋਲਾ ठीक है। जो मैं तुहानू पहले ही कन्वेंशन सिखाइया ने उही फॉलो कर रहे हैं ठीक है। कविता वुड लाइक टू बी इन द ग्रुप ओनली इफ डेविड इज ऑल्सो देयर ठीक है। सो ਇਹਦਾ मतलब कविता ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਡੇਵਿਡ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब ਜੇ ਕविता ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡੇਵਿਡ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ठीक है क्योंकि ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਡੇਵਿਡ ਹੋਇਆ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜੋ ਕਵਿਤਾ ਵੁਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਓਨਲੀ ਇਫ ਡੇਵਿਡ ਇਜ਼ देयर ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਡੇਵਿਡ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਜਾਊਗੀ ਓਕੇ ਬਟ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟਰੂ ਠੀਕ ਹੈ। ਡੇਵਿਡ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੇਵਿਡ ਬਿਨਾਂ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਡੇਵਿਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਡੇਵਿਡ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਪਰ ਕਵਿਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਊਗੀ ਜਦੋਂ ਡੇਵਿਡ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਇਹ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਹਾਫ ਸਰਕਲ ਔਰ ਤੀਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇਦਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਵਿਤਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੇਵਿਡ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ ਓਕੇ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗਲੀ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਡੇਵਿਡ ਇਫ ਸਿਲੈਕਟਡ would not like Peter in the group ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡੇਵਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਪੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਓਕੇ। ਸੋ ਜਾਂ ਡੇਵਿਡ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਪੀਟਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ। ਜੇ ਡੇਵਿਡ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜੇ ਪੀਟਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਡੇਵਿਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਓਕੇ। ਰਾਮ would like to be in the group only if Peter is also there ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਪੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਹਾਫ ਸਰਕਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਮ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਪੀਟਰ ਜਾਏਗਾ ਓਕੇ ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਔਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡੇਵਿਡ ਇਨਸਿਸਟ ਦੈਟ ਫਿਜ਼ਾ ਬੀ ਸਿਲੈਕਟਡ ਇਨ ਕੇਸ ਹੀ ਇਜ਼ देयर ਇਨ ਦ ਗਰੁੱਪ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡੇਵਿਡ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਵੀ ਅਗੇਨ ਹਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਡੇਵਿਡ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਫਿਜ਼ਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਜ਼ਾ ਜਾਵੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੇਵਿਡ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਫ ਸਰਕਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਮੇਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਸਮਾਲ ਲੈਟਰ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਐਫ ਫਿਜ਼ਾ ਐਫ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਈਟ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਲ ਲੈਟਰ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੇ ਇਜ਼ ਕਵਿਤਾ
ठीक है। सो ओके, तो हुण देखदे हां कि क्वेश्चन की है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिजिकल ग्रुप ऑफ 3। ठीक है कि इन्हां विचों 3 दा ग्रुप किहड़ा फिजिबल आ, मतलब किहड़ा पॉसिबल है। हुण इहदे विचों आपां देखीए, ठीक है, पहले ग्रुप च की आ, डेविड है। ठीक है, सो डेविड बारे सानू की पता वा। ठीक है, जे डेविड और नाल पीटर इकट्ठे नहीं जा सकते। ठीक है, डेविड और पीटर इकट्ठे नहीं जा सकते। होर जे डेविड अपना डेविड जाएगा तो नाल फिजा जाएगी ही जाएगी। ठीक है, ओके। सो इसका मतलब इत्थे देखो डेविड कल्ला वा, डेविड दे नाल फिजा तो इत्थे है नहीं है, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया गलत। ठीक है, सो दूसरा तुसीं देखो हुण पीटर, शाम, रहीम। ठीक है, हुण पीटर की गल आ गई। ठीक है, जे पीटर आपां देखो कि पीटर पीटर जे राम जाएगा तो पीटर नाल जाएगा ही जाएगा, बट उल्टा सही नहीं है ना, इत्थे कल्ली पीटर की गल की गई। सो पीटर कल्ला जा सकता वा, बिल्कुल जा सकता वा, इहदे नाल राम होना जरूरी नहीं है। ठीक है, सो राम है भी नहीं है इत्थे। ठीक है, सो पीटर इकल्ला जा सकदा वा। दूसरा पीटर नाल की सिचुएशन किहड़ी आ कि पीटर जिहड़ा वा ਉਹ डेविड दे नाल नहीं जाएगा। ठीक है, सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ डेविड नहीं हैगा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਰਾਈਟ, ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹਲੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸ਼ਾਮ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹੀਮ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲकुल ਰਹੀਮ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਸ਼ਾਮ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬਿਲकुल ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਮ, ਰਹੀਮ ਜਾਂ ਪੀਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਆਨਸਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਵਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਇਹਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਕਵਿਤਾ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਡੇਵਿਡ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਨਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਿਲकुल ਡੇਵਿਡ ਜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਓਕੇ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਵਿਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੇ ਡੇਵਿਡ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਫਿਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਟੀਮ ਗਲਤ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਜ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਜ਼ਾ, ਡੇਵਿਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਫਿਜ਼ਾ ਇਕੱਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਡੇਵਿਡ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਾਲ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਡੇਵਿਡ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਡੇਵਿਡ ਜੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਦੋਨੋਂ ਸਹੀ ਆ। ਓਕੇ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਡੇਵਿਡ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪੀਟਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਬਿਲकुल ਪੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਰਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਮ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਰਾਮ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪੀਟਰ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਰਾਮ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪੀਟਰ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਪੀਟਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਟੀਮ ਹੋ ਗਈ ਗਲਤ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਹੀ ਟੀਮ ਸਹੀ ਸੀਗੀ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਮਝ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਲੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲकुल ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਜਾਣੇ ਵਾ। ਇਹ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਪਿਕਟੋਰੀਅਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ 4। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਉੱਪਰਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੇਮ ਆ, ਸੇਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਓਕੇ, ਆਪਣਾ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਵਾ। ਓਕੇ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ 4। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਆ ਅਗੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ, ਰਾਮ, ਪੀਟਰ, ਫਿਜ਼ਾ। ਸੋ ਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਰਾਮ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਮ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਮ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੁੱਲਫਿਲ। ਫਿਰ ਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਰਾਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤਾਂ ਪੀਟਰ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੁੱਲਫਿਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਟਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਪੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਪੀਟਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਡੇਵਿਡ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੇਵਿਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ।
राइट। सो ये भी कंडीशन फुलफिल हैगी आ, ठीक है। अगे जो हुण अगे आ गया फिजा, ठीक है। सो इत्थे फिजा है, राइट। सो कली फिजा तो जा ही सकती है, ओके। फिजा कली जा सकती है, जे डेविड हुंदा, ठीक है, तो फिजा कंपलसरी हो जानी सीगी, पर फिजा कली जा सकती है, ठीक है। सो फिजा इकली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इत्थे आपां नूं, राइट, ठीक है। फिर अगे देखो रहीम, ठीक है। इत्थे प्रॉब्लम पै गई कि रहीम जिहड़ा हैगा वा ओह शाम दे नाल ही जांदा है, ठीक है। रहीम और शाम इकट्ठे जाते हैं, इस करके पहला जिहड़ा हैगा ऑप्शन अपनी टीम हो गई नगेट, राइट। इदां ही हुण दूसरी तुसीं देखो कि शाम है, ठीक है, शाम ने रहीम दे नाल ही जाना वा, ये अपनी सही बन रही है कंडीशन, ओके। और शाम दे नाल राम नहीं होना चाहिए, वो भी कंडीशन सही है क्योंकि इत्थे राम नहीं हैगा, ओके। अगे तुसीं देखो कविता, जो कविता की गल आती है तो कविता दे नाल डेविड ने जाना ही जाना वा, ठीक है। सो जे डेविड गया ते नाल फिजा ने जाना ही जाना वा, सो जिहड़ी इत्थे गल पूरी नहीं हुंदी क्योंकि कविता डेविड तो हैगे आ, पर डेविड जे अगे गया ते नाल फिर फिजा नूं भी जाना ही पैना वा, इस फिजा का नाम नहीं हैगा। सो ये भी अपनी ऑप्शन हो गई गलत। हुण तीसरी ऑप्शन देखो शाम और रहीम, सही है ये, क्योंकि शाम और रहीम ने इकट्ठे जाना वा, ठीक है। शाम ने राम ना नहीं जाना और राम इहदे अंदर है भी नहीं है। फिर फिजा आ गई, ठीक है। सो फिजा, ओके, फिजा आ गई, ठीक है, और डेविड आ गया, राइट। इत्थे भी सही है क्योंकि डेविड जे जाएगा तो नाल फिजा जाएगी ही जाएगी, ओके। और डेविड जाएगा तो नाल पीटर नहीं होना चाहिए, सो इहदे अंदर पीटर नहीं हैगा। सो इत्थे जिहड़ियां सारियां कंडीशन हो रही वा फुलफिल, ओके, राइट, ओके। इत्थे के एंड डी, क्योंकि डी इहदे विच इहदा मतलब यह आ, ठीक है, डेविड जिहड़ा हैगा इकल्ला जा सकदा इत्थे, ठीक है। सो इस करके कविता का होना जरूरी नहीं है, ओके, राइट। जे कविता कविता हुंदी फिर नाल उहदे डेविड जरूर जरूरी हो जाना सीगा, पर इत्थे इकल्ला डेविड जा सकदा वा, ओके, राइट। सो इस करके थर्ड अपना सही आ। सो 4 भी एक बारी मैं तुहानूं दस दिना वा, समझा दिना वा कि 4 क्यों गलत आ। सो 4 का तुसीं देखो पहला फिजा और डेविड, ठीक है। सो ये दोनों इकट्ठे हैगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। पर जदों डेविड है उदों पीटर नहीं हो सकता, डेविड ते पीटर इक्को ही टीम च नहीं हो सकते, जबकि इत्थे पीटर है। सो डेविड एंड पीटर इत्थे इकट्ठे हो गए, इसका मतलब ये भी टीम फिजिबल नहीं हैगी, ओके। इस तरीके नाल एलिमिनेट करके तुसीं देने आंसर। और हुण जिहड़ा हैगा अपना क्वेश्चन अगला आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। इन्हां विचों किहड़ी स्टेटमेंट ट्रू है, कविता एंड राम कैन बी पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 4, ठीक है। सो कविता एंड राम, सो पहली गल कविता नूं देख लैणे, जे कविता जाऊगी तो नाल डेविड जाएगा ही जाएगा, सो नाल डेविड भी लिख लो ये, ठीक है। फिर डेविड जाएगा तो नाल फिजा जाऊगी ही जाऊगी, ओके, ओके। ये 3 जने हो गए ऑलरेडी। हुण अगे की है राम, ठीक है। हुण जे राम जाएगा तो इत्थे राम के हिसाब नाल आपां नूं की पता भी नाल पीटर फिर जाएगा ही जाएगा, ओके। सो ये तो टीम हो गई 5 की, उन्हें पूछा वा कि 4 की, ठीक है। सो 4 के लिए पॉजिटिव नहीं हैगी क्योंकि कविता एंड राम जिथे होणगे वो 4 की टीम नहीं बनेगी, फिर 5 की बनेगी। सो इसका मतलब ये ऑप्शन हो गया एलिमीनेट, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ 4 कैन हैव 2 वुमेन, ठीक है। ये अंदर वुमेन कौन कौन हैगी वा, ये अंदर वुमेन हैगी आ, एक बार मैं इरेज कर दिना वा, ठीक है। सो पहला ऑप्शन तो मैं तुहानूं एलिमीनेट करके दस ही दिता। हुण इहदे अंदर वुमेन हैगी आ फिजा, ठीक है, एंड दूसरी वुमेन हैगी अपनी कविता, ठीक है। जो फिजा है अफकोर्स फिजा जिहड़ी हैगी आ इकल्ली जा सकती है, राइट। फिजा नूं इत्थे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, ओके, फिजा का होना। पर दूसरा तुसीं देखो जे कविता है, कविता दे नाल फिर डेविड होएगा ही होएगा इस कंडीशन के हिसाब दे नाल, ओके, ठीक है। सो जे डेविड हैगा वा तो नाल फिजा होएगी होएगी, ठीक है, ओके। इहदा मतलब यह 3 जने आपां मतलब ऑलरेडी 2 वूमन हो चुकियां इस केस के अंदर, ठीक है। सो ये 3 जने तो हैगे ही हैगे। हुण होर चौथा इहदे नाल किहड़ा आएगा, हुण चौथा आपां अगर गल करिए तो शाम ते रहीम,
ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਰਹੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਗਏ ਐਲੀਮੀਨੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਰਾਮ ਵੀ ਅਗਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪੀਟਰ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਰਾਮ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਰਾਮ ਅਗਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੀਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਮ ਵੀ ਫਿਰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਪੀਟਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪੀਟਰ ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡੇਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਡੇਵਿਡ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਡੇਵਿਡ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੀਟਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐਲੀਮੀਨੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸੀਗੇ 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 3 ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲਏ, ਬਾਕੀ 4 ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ a group of 4 can have 2 women ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੂਮਨਸ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 4 ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੂਮਨਸ ਆ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ 2 ਵੂਮਨ ਇਹ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਸ਼ਨ ਐਲੀਮੀਨੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅ ਗਰੁੱਪ, ਅਗਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਅ ਗਰੁੱਪ ਆਫ 4 ਕੈਨ ਹੈਵ ਆਲ 4 ਮੈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 4 ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੀ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 5 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟੋਟਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ 4 ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਰਹੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ 3 ਰਹਿ ਗਏ, ਹਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਰਹੀਮ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ਾਮ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਰਹੀਮ ਵੀ ਆਪੇ ਉੜ ਜੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਰਹੀਮ ਵੀ ਫਿਰ ਟੀਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰ 3 ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਰਹੀਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਐਂਡ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਆ ਤਾਂ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਮ ਰਾਮ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਪੀਟਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪੀਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਰਾਈਟ। ਪੀਟਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ, ਚਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਲ 4 ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਮੈਨ। ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਡੇਵਿਡ, ਡੇਵਿਡ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀ ਐਂਡ ਪੀਟਰ ਤੇ ਡੇਵਿਡ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਵੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੇਵਿਡ ਵੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਬਚਿਆ, ਸ਼ਾਮ, ਰਹੀਮ ਤੇ ਪੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ 4 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੀਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਚਿਆ ਕਿਹੜਾ, 4th। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਨ ਆਫ ਦੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਨਸਰ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਟੀਮ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਪਜ਼ਲ। ਹੁਣ ਮੇਨ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ, ਬਟ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆਹ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਕਟੋਰੀਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਖ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਕਟੋਰੀਅਲੀ ਲਿਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦਾ 1 ਸਾਈਡਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 1 ਸਾਈਡਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਰਾਮ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਪੀਟਰ ਫਿਰ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰਾਮ ਪੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਪੀਟਰ, ਅਗਰ ਪੀਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੀਟਰ ਇਕੱਲਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀਟਰ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 1 ਸਾਈਡਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ
ਟੀਮ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਲਝੇ ਓਕੇ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਕੰਪਲੀਟ ਇਹ ਰਾਈਟ ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਛ ਕੰਮ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਈਕ ਜੇ ਪਿਆ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਕਰਿਓ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਥੱਲੇ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਲਵਿਦਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹਰ ਹਾਲ ਜਦ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੀਵੀ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ